अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਐਮ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਖਬਰ ਆ। और जनाब 27वीं आइनी तरमीम का जिन बोतल चो निकल आया और वो बोतल चो निकल के ते हलो 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 पाई है। बाबा जी कहते शराब वाली बोतल तो नहीं निकलिया? मैं कहा हाँ जी बाबा जी, विस्की की बोतल से विस्की की बोतल से एक जिन निकलिया। उन्हें निकल के खप पाई हुई है। बाबा जी कहते की कहता जी? मैं बाबा जी जिन कह रहा कि मैं बादशाह वा ताहियात। हाय 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 ओ बादशाह कायम हो गया थे। ओ मुबारक होए तानू। आ देखो तुसी भी हुण बिल्कुल मिडल ईस्ट बन गए हो। सऊदीया यूएई कतर ये वो सारा बादशाह हुण पाकिस्तान जी भी बादशाह पूरा हो गया। वो खान साहब कहते सी ना कि भैया की है बकवास कर रहा, कभी कुछ करा रहा कभी कुछ, सीधा सीधा अपने आप ने बादशाह डिक्लेयर करवा दे रहा। उन्हें गल पसंद आ गई खान साहब, उन्हें कर लो यार तो बड़ा अच्छा मशवरा दिता खान ने। और अगले ने भाजी 27वीं तरमीम करके ना उन्हें आ गेम पा दी। हुण बहुत सारे लोग सानूं दस रहे कि जी फलानी शिक जी है, फलाना आर्टिकल वो इंज हो गया, वो उंज हो गया, उतों कढ़ता नवा पाता, ताहियात सिस्टम कर दिता नवा। ओहदा फील्ड मार्शल नूं जिहड़ा ना वो हुण देन लग्या जिहड़ा कि ताहियात जब तक जिंदगी है जब तक ये मर नहीं जाता देर तक जिहड़ा ना आ रहेगा पक्का पक्का साथ रहेगा वो करके। लेकिन असली गल जी ना वो इक्को ही है। हाँ इधर उधरों तरमीमा जिन्हें भी कर करा के गल इन्नी है कि भाजी उन्हें बादशाह अपने आप को डिक्लेयर करता। वो कह लगा कि भाजी मेरा हुण कब्जा देखो, पहले फौज ते मेरा कब्जा सी हाँ उसके बाद पूरे मुल्क से मैं कब्जा किया, अज मैं बादशाह बन गया इत्थे दा। और मैं इन्हूं शुक्रगुजार भी आ मियाँ नवाज शरीफ का। मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं भुलना तुसीं। हाँ जी, अब बाऊ जी सरकार जी पैंपर वाली सरकार है, इन्होंने पैंपर ला के बंदा तैनात किया सी। बेड़ा इन्हों का गर्क होए वो देख लो। उन्होंने पता सी कि भाई ये आखिरी चांस है मेरे को। हाँ क्योंकि रिटायर आदमी घर जा रहा होए हाँ चुक के तुसीं ला दो किते ओ भाई वो तो हेठली उत्ते ते उतली हेठ कर देगा भाई लै मैनू रब ने दिता मौका, बल्कि रब ने नहीं दिता, इन्हें नवाज शरीफ ने मौका दिता तो जा रहा जी घर। हाँ नवाज शरीफ चुक के बनाया कि मैं इनू बनाना ये फिर मैंने बना देगा। इन्हें उन्हें बनाया उन्हें चुक के नवाज शरीफ को खुले लै लाता फार्म 47 हाँ बेरा एक कर भी कुछ नहीं सकता। ये उदा ही आ जिदा तुसीं कह लो कि वो बांदर हुंदा ना, एक बांदर वो बांदर देख रहा होंगे बंदा सिगरट पी रहा है ना, बंदा सिगरट पी रहा बांदर ने देख रहा, वो बंदे ने देखता माचिस जलाता, वो कहता उन्होंने बंदे ने कि यार माचिस मैंने दे दे है ना। वो बंदा हम सोच रहा होंगे कि यार माचिस मैं इन्हूं दे दें ये करूँगा कि माचिस ना है ना। लेकिन खैर वो कहता चलो देखते हैं करता की है, शायद कि मेरा फायदा ही कर दे। वो माचिस उन्हें दे दे, वो माचिस बंदा नूं लभदी है, वो पूरा जंगल जला दिंदा, राख कर दिंदा जला दिंदा जिथे दरख्त दरुख्त वो भी समान भी सड़ जाता। मियाँ नवाज शरीफ का वो हिसाब होया कि मियाँ का अपना समान सड़ गया सारा। ये कुछ नहीं कर सकता हम बेगैरत आदमी आ खड़ा लालची 2 नंबर आदमी, ना ये सियासत रही है ना ये कोई इज्जत रही है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हुण सिर्फ इकतदार नूं चिमड़े ने क्योंकि इन्होंने पता कि जदों इधर उधर होए ना तो उन्हें वो कुटना लम्मा पा के। देखो PTI तो कट गई ना, PTI तो अज भी खड़ी है, इमरान खान अज भी खड़ा, ये नहीं खड़े हो सकते बगैर, इस करके नाल लगे ने। और इन्होंने को ऑप्शन भी कोई नहीं हुण जी हजूर कर रहे हैं 27वीं तरमीम जितों बन के आई है गेट नंबर 4 तो। हाँ वो इत्थे मोहरा ला देंगे उत्ते ठक ठक करके जरा ना मोहरा ला के तो वो बिल्कुल बना देंगे। वो कहेंगे लो जनाब बिल्कुल तुसीं बन गए, बल्कि रेडी है उन्होंने चेले चांटे तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई वो बन गया सारा कुछ। तो एक नवा अहदा जरा ना वो क्रिएट करके दे देंगे मेरे हाल। तो वो बाद जनाब ये ऑल इन ऑल जरा ना वो तुसीं सदर के लैवल का कोई प्रोग्राम बन जाएगा इन्हों का। हाँ तो वो बाद इनू हटा नहीं सकता हुण। हाँ उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ उन्होंने नाके नुके बंद कर दिते है। तो हुण इक्को ही गल उन्होंने की है कि बई हुण जे इत्थों मैनू हटाना ना हाँ तो फिर अंब लाओ अंब लगे बगैर नहीं हटना पिछे। हाँ बाबा जी कहते यार एक गल अच्छी हुई, मैं बाबा जी बाबा जी कहते क्रेडिट दो
ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਜਬਰ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਰਮੀਮਾਂ 26 ਦੇ ਬਾਅਦ 27ਵੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਬਦਲੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਤਰਮੀਮਾਂ ਫੇਰ ਕਰੇ, ਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਿਰੇਗਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਹਯਾਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਹਯਾਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਨੀਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਨੀਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅੰਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਰਨੈਲ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਆ ਠੱਬਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਬਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਮ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਐਸੀ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 26ਵੀਂ ਆਈ ਤਰਮੀਮ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਲਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਏ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਭਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆ ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ 25 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼। ਉਹ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਸਰਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੋਣੇ ਗਾਣਗੇ, ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਤੇ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਆ, ਨਾ ਕਰਨਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਿਦੋਂ ਖੋਏਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਾ, ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੀੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਔਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ। ਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੋਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਬੂਤ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਤੜਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਓਏ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਡਸ਼ਕਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਪੜੋਲਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਜਬ ਦਮ ਲੜਿਆ ਕਰਤੇ। हाँ ओ दीमा कंजर और नदीम अंजम ओ बाबा जी कहते हो एहतियात कर चीफ रहा ओ मैं कह रहा बाबा जी रिटायर हो गया। हाँ रिटायर हूँ रिटायर बाजवा कंजर भी जरा उदों फरौन सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਦੀਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਫੀਆ ਗੁਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਗੁਪਤ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰ ਅਸਲ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰ ਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਢੂਈ ਵਾਲਿਆ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਿਆ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਹਿਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਅਰ ਦਾ ਵਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਅਰ ਵੜਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਤ ਖਰੂਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖਰਾਤ ਖਰੂਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕਵਾਸੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਣਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਦਾ ਕੁਸ਼ਵਾਨ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ
ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਗੇਮ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਕੰਜਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਛੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਰ 'ਚ ਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਅਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ।